173 पर्यंत एक्झाम्पल घेतले होते. आता त्याच्या पुढचे जे काही एक्झाम्पल आहेत ते त्याच फॉर्मॅट मधले होते. त्यांच्या सगळ्यांचा डेरिव्हेटिव्ह हा 1 येतोय. रिड्यूस त्याच पद्धतीने करायचंय. आता 177चा डाऊट आहे कुणाला तरी. ओके, 177. आता 177 काय सांगतं बघा. y इज इक्वल्स टू काय दिलंय? साइन इनवर्स ऑफ 4 cos x प्लस 5 sin x डिवायडेड बाय 41 रूट 41. ओके, डिनॉमिनेटर मी दोघांना सेपरेट करून देतो. म्हणजे काय मिळेल? साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 41 इंटू कॉस एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 इंटू साइन एक्स. बरोबर. मग ए काय आणि बी काय? तर a is equals to 4, b is equals to 5. Therefore, under root of a square plus b square, which is equals to root of 4 square plus 5 square. That's one is equals to root of 16 plus 25, which is equals to 41. But sin theta is equals to b upon root of a square plus b square. Okay, which is equals to b is 5 upon root of 41, and cos theta is equals to काय तो a upon root of a square plus b square. काल आपण तयार केलं होतं, which is equals to 4 upon root of 41. ट्रायंगल इनइक्वालिटीज ट्रायंगल फॉर्म मध्ये होता. पायथागोरस थेरम वापरून आपण त्याच्या व्हॅल्यूज काढल्या होत्या. नाउ व्हॅल्यूज पुट करून द्या. sin theta is equals to 5 upon म्हणजे 4 upon root 41 is cos theta and sin theta पुट करून द्या. मग काय y is equals to sin inverse of, याचा आन्सर 1 नाही येणार, मग -1 येईल सर, कारण ब्रॅकेट हा कॉस मध्ये जातोय. 4 अपॉन 41 काय होतोय? कॉस थिटा इंटू कॉस एक्स प्लस sin theta into sin x. Last one is sin inverse of cos of theta minus x. Barabar? Now, but that one is a cos, that one is a sin. Then what about that? Pi by 2 minus. Okay. Then sin inverse of sin pi by 2 minus theta plus x. बरोबर. The sin inverse of sin get cancel. pi by 2 minus theta plus x. हा, इथे प्लस मध्ये परत. हे दोघे कॉन्स्टंट आहेत. दोघे 0 होऊन जातील आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. कळलं? कळलं का नूतन? ओके. नाउ अजून कोणाला काही डाऊट? चला सांगा. लॉग ऑफ. बर, ठीक आहे. तर ब्रॅकेटला कन्वर्ट करून घ्या ना, डायरेक्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काढा. ब्रॅकेटला कन्वर्ट करून घ्या आणि डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढला तरी चालेल ना. (179) log in a bracket under root 1 minus cos of 3x by 2 divided by 1 plus cos 3x by 2. सेम व्हॅल्यू दिलेली आहे. चला मग आता बघा, 1 minus cos 3x by 2. What is 1 minus cos 2 theta? That's 2 sin square theta. नक्की का? 2 sin square theta. But I want here 3x by 2. Which value will be multiplied at here? 3x by 4. Okay. If you multiply this value 3x by 4, then what do you get? 3x by 2. Okay. Then 1 minus cos 3 theta by 2, which is equals to, multiply कशाने केलं? बरोबर, म्हणजे 2 sin square 3 theta by 4. बरोबर.
1 मायनस कॉस 3 थिटा बाय 2 म्हणजे 3/4 ने मल्टिप्लाय केलं दोघं बाजूंना. ओके, म्हणजे मला 1 मायनस कॉस 3 थिटा बाय 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर 3 थिटा बाय 4. जस्ट रिप्लेस दॅट हियर. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ इन अ ब्रॅकेट ऍडजस्टमेंट आहे. ही ऍडजस्टमेंट बऱ्याच ठिकाणी केली आपण. अंडर रूट मध्ये बघा आता काय आहे 2 साइन स्क्वेअर 3 theta by 2. But what about a 1 plus cos 3 theta by 2? 2 cos square 3 theta by 4 divided by 2 cos square 3 theta by 4. 2 to get cancelled, square root get cancelled, and log of sin 3 theta upon 4 cos 3 theta upon 4. That's one is equals to log of tan 3 theta by 4. Okay, just log of f of x. Just x. आपण x मध्ये पाहिजे होतं आपण x मध्ये ना आपला x. Okay, that's y. Now differentiate y. With respect to x, dy by dx equals to 1 upon tan 3x upon 4 into d by dx of tan 3x by 4. Tan चा derivative 1 upon tan 3x by 4. इथं 1 upon tan ला cot मध्ये लिहून घेऊ का? Cot 3x by 2, 3x by 4. 1 upon tan is cot. Okay, then derivative sec square 3x by 4 into derivative of 3x by 4 is 3 by 4. Okay, replace the value of cot and okay, thus answer is again sec is 1 upon cos ना. That's one एक cos राहतो म्हणजे एक sec. Cot into cot theta into sec square theta 2 upon sin 2x. Cot म्हणजे कोण? cos theta upon sin theta into 1 upon cos square theta. एक cos झाला कॅन्सल, मग काय 1 upon sin theta into cos theta. बरोबर. 2 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं की काय 2 sin just sin 2 theta 2 upon sin 2 theta. बरोबर ना. मग ते ऍडजस्टमेंट करू शकतो याच्यामध्ये आपण. बरोबर. 2 आणि हा 4 इथे कॅन्सल आउट होऊ शकतो काहीतरी टर्म. ओके, मग आपण ह्या पद्धतीने त्याला कन्वर्ट करू. चला मग काय cot ची व्हॅल्यू पुट करा, sec square ची व्हॅल्यू पुट करा. काय येत आहे विच इज इक्वल्स टू cot म्हणजे cos 3x by 4 divided by sin 3x by 4 into 1 upon cos square 3x by 4. Okay, that's 3 by 4. आलं लक्षात? ओके, that's cos आणि cos square एक कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजेच काय 3 by 2 into 2. Okay, into 1 upon sin 3x by 4 into cos 3x by 4. 2 sin theta into cos theta. That's sin 2 theta. Okay, 3 upon 2 sin 2 theta. 2 3x by 2. अँगल मध्ये पण चेंज झाला इथे आता. कॅन्सल होऊन जाईल 2 2 जा 4. ओके, नाव 3 upon 2 sin 3x by 2. But 1 upon sin is that's one is your answer. हे तुमचा आन्सर असायला पाहिजे. कळतंय सर्वांना? ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह सोपा असेल ना. एक्स क्यूबचा 180 नंबरचा एक्झाम्पल काय होतं साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब मध्ये साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपण डायरेक्टली घेऊ शकतो, त्यात काही विषय नाही. बरोबर ना. हे जे पुढचे एक्झाम्पल आहेत ना कोणते 180 181 182 ओके 183
हे सर्व एक्झाम्पलचे आपण डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली घेऊ शकतोय. घेऊ शकतो का? करता येईल का? नक्की. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेरिव्हेटिव्ह काढत जायचं, इझिली फाइंड आउट करता येईल. 184 मध्ये काय केलं त्यांनी? 184 खूप सोपं आहे. एकच आयडेंटिटी पुट करायची आहे 184 मध्ये. हे कळतंय का आपलं? 180 काय? साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, बरोबर ना? त्याला डायरेक्ट डिफरन्शिएट केलं. आता सगळे मिक्स आहेत बरं का, अगोदरचे पण नंतरचे पण मिक्स येतील. म्हणजे पुट पण करणं, सबस्टिट्यूशन नाही घेतला पण फक्त आयडेंटिटीचा वापर करतोय ते, आणि काही डायरेक्टली डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स. म्हणजे एखादी मेथड जशी असते ना, मिसलिनियस घेतलंय फक्त. ओके, डीवाय बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ब्रॅकेट स्क्वायर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह त्याला मल्टिप्लाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 6 3x स्क्वायर. बस झालं. 3x स्क्वायर डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 6. इनफ. ओके, नेक्स्ट पुढचं काय? 181 y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x. टेक डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएट केला याला y with respect to x, then dy by dx equals to minus 1 upon under root of 1 minus 2x square minus x bracket square into d by dx of 2x square minus x. जे सिंपल आहेत ना, 2-3 स्टेप मध्ये आन्सर येतात, ते डायरेक्ट काढलं तरी चालते. ओके, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, याला एक्सपांड नका करू, ऍज इट इज राहू द्या. एक्सपांड केल्यानंतर इकडे 1 ऍडजस्टमेंट नाही होत. ओके, 4x स्क्वेअर मग प्लस मध्ये जाईल, प्लस कॅन नॉट बी ऍडजस्टेड, जस्ट इझिली कन्वर्टेड. 1 मायनस 2x स्क्वेअर मायनस ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू 4x मायनस 1 ऍज इट इज राहू द्या, किंवा मायनस साईन आतमध्ये जाऊ द्या. आन्सर तुमचा असं काहीतरी मिळेल, मायनस साईन मध्ये नाही, -1 मध्ये जाईल ना, म्हणजे 1 मायनस 4x चेंज होऊन जाईल, डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस 2x स्क्वेअर मायनस x ब्रॅकेट. एवढं पण ठेवलं तरी. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल काय तर 181. हे छोटे छोटे एक्झाम्पल, काही एक्झाम्पल. नाव काय? कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. 182 y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर ना. ओके, नाव डिफरन्शिएट केलं डायरेक्ट. y with respect to x, चला डेरिव्हेटिव्ह घ्या. dy by dx is equals to 1 plus 1 upon x square bracket square into dy dx of 1 upon x square. Okay, just cross multiplied and then okay, पण अगोदर ब्रॅकेट एक्सपांड करून घ्या. 1 plus 1 upon x raised to 4 स्क्वेअर सेपरेट केलं ना, इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह, फक्त 1 अपॉन 2x. कसं काय? एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचा 1 अपॉन आहे हा एक्स, 1 अपॉन एक्स म्हणजेच कोण? एक्स स्क्वेअर घेतला ना डेरिव्हेटिव्ह आपण. हा काय? एक्स रेस टू -2 आहे, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो -2x -3, बरोबर, म्हणजे -2 अपॉन एक्स क्यूब. That's -2 upon x cube. Okay, then solve it. मायनस मायनस तर प्लस होऊन जाईल, हा मायनस आणि हा मायनस प्लस होऊन जाईल. 2 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स क्यूब. प्रॉडक्ट मध्येच ना हे दोघं पण. ओके, नाव एक्स क्यूब कॅन्सल झाला. ओके, काय राहील? 2 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स
हा एक्स याला मल्टिप्लाय म्हणजे 2x/x⁴ + 1. वाटच मागे आन्सर चेक करून बघा हेच आन्सर येतात. मागे आन्सर दिलं असेल ना त्यांचे चेक करून बघायचं एकदा. एक्झाम्पल नंबर चेक करा पटापट सांगा आन्सर बरोबर येतात की नाही. नक्की नाव सॉल्ड आहेत का? ओके कळतंय का सर्वांना? सुशील, सिद्धी, सलोनी हेच आहे का यांचे? हेच आहे ना? ओके ठीक आहे चेक करत राहा. नंतर पुढे 183 y is equals to sin square of sin inverse of x square. आता हा ऑब्विसली बघितला तर हा साइन स्क्वेअर ट्रिग्नोमेट्रीचा स्क्वेअर आहे, नॉट अ अँगल. पहिला लिहिताना मी असं लिहिलं तरी चालेल ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. साइन इनवर्स ऑफ साइन अरे साइन इनवर्स साइन कॅन्सल होत नाही ना. एक्स स्क्वेअर आहे, एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर म्हणजे किती आला? डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय चेक करा. 4x³ हाच आहे का? हाच आहे 4x³. दॅट्स वन इज युअर आन्सर. 4x³ डिफरन्शिएट केलं डिवाय बाय डी काय येतोय 4x³. नक्की हाच आहे ना? ओके नंतर पुढे म्हणजे ते दिसायला एकदम डेंजर दिसत होतं, डेरिव्हेटिव्ह खूप सोपा निघाला. ओके नाव याचा डेरिव्हेटिव्ह नंतर 184. हे 184 नंबरचं एक्झाम्पल बघा. त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू आहे कॉस इनवर्स ऑफ 4 cos³ x minus 3 cos x. That's one is cos 3x. ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला हा माझा. ओके that's one is but cos 3 theta is equals to 4 cos³ theta minus 3 cos theta. बरोबर असंच काहीतरी येतं. मग y is equals to cos inverse of cos of 3x which is equals to derivative is आहे का? आज डेरिव्हेटिव्ह आहे. That's one is the dy by dx is equals to 3. कोणाला काही डाऊट आहे एक्झाम्पल मध्ये? 5 185 पण सोपं आहे. काय दिलंय? y is equals to cos inverse of sin 4x. ओके काय नाही, साईनला कन्वर्ट करून घ्या कॉस मध्ये बाय युजिंग डबल अँगल अलाइड अँगल. ओके बट cos theta sin theta is equals to cos of pi by 2 minus theta. Okay then what is theta here? Y is equals to cos inverse of cos of pi by 2 minus 4x. बरोबर आहे का? आपण असं यूज केलं ना ऑलरेडी अगोदर पण. cos inverse of get cancel pi by 2 minus 4x. Y is equals to pi by 2 minus 4x. Okay then dy by dx काय तर मग डिफरन्शिएट y with respect to x minus 4. आलं लक्षात? ओके 86 186 187 188 हे ऑलरेडी आपले झालेत ह्या फॉर्म मधले. झालेत का? ऑलरेडी या फॉर्म मधले आपले झालेत. ओके 188 पर्यंत. त्याच्यानंतरचे सुद्धा 189 tan इनवर्स ऑफ log x डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे बरोबर ना. 1/1 plus log x square into 1/x हा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ओके म्हणजे हे सगळे जे घेतलेत ना 192 झालं 193 झालं. ओके 194 डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतला तरी चालतोय त्याच्यामध्ये. आलं लक्षात? म्हणजे जवळपास तुम्हाला 199 पर्यंत नाही हे अजून 180 याच्यात स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन याच्यामध्ये काही ठिकाणी. ठीक आहे काय हरकत नाही. ते एक्झाम्पल मी त्या स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन मध्ये घेईलच तसं.
बर याच्यात जे एक्झाम्पल्स दिलेत ना काही ते कॉट इनवर्स 3x परत रिपीट केलं रे. हा तो उलटा झाला फक्त 1 प्लस कॉस 3x डिनॉमिनेटर लागा 1 एक्झाम्पल नंबर 188 आणि 204 203 बरोबर ना. हे रिपीटेड एक्झाम्पल आहे. नंतर हा हा तिथं चेंज झालं थोडं साईनचं चेंज झालं फक्त. ओके नंतर 205 पण त्याच फॉर्म मध्ये कॉस ऑफ 7 अपॉन 1 प्लस साइन 7 जे ऑलरेडी झाले त्याच फॉर्म मध्ये फक्त इथे काय अँगल चेंज केलाय त्यांनी थिटा घेतलाय थिटा x/2 घेतलाय. ओके चेंज केलाय. नंतर 206 कालचा एक्झाम्पल नंबर 170 170 आणि हे सेम एक्झाम्पल आहे फक्त तिथे 1 प्लस साइन एक्स होता इथे 1 प्लस साइन 4x/3 आहे. आपण ते दोन सेपरेट व्हॅल्यू काढल्या तर बघा त्या सेपरेट व्हॅल्यू जशा काढल्या त्याच पद्धतीने इथे पण केलाय. ओके नंतर हे जे एक्झाम्पल्स घेतलेत बघा कोणते ए चे आणि बी चे ए आणि बी चे एक्झाम्पल पायथागोरस थेरमचे 207 208 209 210 ओके इथपर्यंत सेम आहे. रिपीटेड झालेत का एक्झाम्पल काही रिपीटेड झालेत का. पण याच्यामध्ये काय केलं माहिती का 1209 पासून 209 परत एकदा बघून घेऊ आपण कारण त्याच्याखाली एक आपला डिफरन्शिएबिलिटी म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो 1 नाही येणार तिथे 1 येणार नाही. डेरिव्हेटिव्ह काय तो ते बघू आपण फक्त तिथे 1 येते म्हणून मी ते एक्झाम्पल घेतोय कारण बाकीचे जे एक्झाम्पल गेले त्याच्यात डेरिव्हेटिव्ह 1 आलाय. ओके 209 ओके बाकीचे पण घेतोय वेट फक्त साइन इनवर्स ऑफ cos root x plus sin divided by root 2. ओके डिनॉमिनेटर दोघांना सेपरेट करून देतो म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन ऑफ रूट एक्स. ओके चला मग आता बघा इथे ए काय बी काय 1 1 आहे ना. ओके मग रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर काय येतोय 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इक्वल टू रूट 2. ओके देअरफॉर साइन थिटा इज इक्वल्स टू काय येतोय ओके आणि कॉस थिटा काय येतोय 1 अपॉन रूट 2. मग आता आपल्याला इथे साइन इनवर्स आहे मला साइन पाहिजे मग इथे आपल्याला इथे कॉस असल्यामुळे इथे साइन पाहिजे आणि इथे साइन असल्यामुळे इथे कॉस पाहिजे. ओके ते व्हॅल्यूज व्यवस्थित बघा आणि पुट करताना व्यवस्थित व्हॅल्यू पुट करा. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थिटा इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस थिटा इंटू साइन ऑफ रूट एक्स. ओके इट जस्ट साइन ए प्लस बी बरोबर. मग साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थिटा प्लस ओके साइन इनवर्स ऑफ साइन cancel therefore remaining term theta plus root x y is equals to theta plus root x differentiate y with respect to x then dy by dx theta चा डेरिव्हेटिव्ह रूट एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आला का डेरिव्हेटिव्ह नाही. लक्षात घ्या जिथे हा अँगल रूट एक्स होता त्यावेळेला तिथं 1 येणार नाही. समजतंय का काय घेतो आपण. ओके त्याच्यानंतर 1 210 मध्ये 210 नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये डेरिव्हेटिव्ह काय होऊ शकतो बरं त्याचा 3 येतोय का डेरिव्हेटिव्ह 3 येईल नक्की कारण एक्झाम्पल ऑब्झर्व केल्यानंतरच कळतं ना कारण इथे जे अँगल मध्ये असतं ना इथे कॉस रूट एक्स बरोबर जो अँगल असतो ना त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तिचा खाली येतोय एक्स आला की डेरिव्हेटिव्ह 1 येतोय बरोबर ना. तिथे 3x म्हणून डेरिव्हेटिव्ह 3x चा काय तो 1 येतोय म्हणजे सगळं ऍडजस्टमेंट होऊन जाते आणि जो इथे राहतोय त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तिथे मल्टिप्लाय म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह त्याचा येतोय बरोबर ना. मग आता पण पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला तसंच काहीतरी पण डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला थोडासा काय तो बघू बघता आपण e⁻x च्या फॉर्म मध्ये 211 ओके
नाव काय एक्झाम्पल आहे? कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos e raised to x plus divided by रूट 13. डेरिव्हेटिव्ह काय येऊ शकतो? e raised to x येऊ शकतो. ओके, मग ठीक आहे, चला y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ डिनॉमिनेटर सेपरेट 3 अपॉन रूट 13 into cos of e raised to x plus 2 into sin of e raised to x, 2 divided by root 13. Okay, now a is equals to b is equals to, okay, this under root of a square plus b square, 9 plus 4, that's root of 13. What is sin theta? 3 by root 13. Okay, आणि cos theta बरोबर आहे का? लक्षात घ्या, आपण सॉल्व करताना कुठली मेथड अप्लाय करतोय, कसा अप्लाय करतोय, पायथागोरसचा थेरमचा वापर कसा करतोय, हे लक्षात घ्या. हा, तो बी अपॉन 4 मध्ये. ओके, इथे चेंज होऊन गेला ना. बी म्हणजे कोण? आपला 2 आहे ना, 2 आणि हा 3, बरोबर ना. y इज इक्वल्स टू काय? मग कॉस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 13 कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ e raised to x plus sin theta into sin of e raised to x is just the cos of a minus b. ओके, मग आपल्याला ठेवताना कोण ठेवायचं अगोदर, तो लक्षात ठेवा. कॉस इनवर्स ऑफ ए काय घ्यायचा, बी काय घ्यायचा? का थीटा प्लस e raised to x, थीटा मायनस e raised to x, मायनस e raised to x. मग काय करायचं? चेंज करून घ्यायचं. मायनस आला मग काय? मग डेरिव्हेटिव्ह चुकून जाईल. मायनस की प्लस काय येईल बघा, बघा आन्सर काय, चेक करा, मला सांगा कसं येतंय, काय येतंय. e raised to x आधी घ्यायचा की थीटा आधी घ्यायचा? आधी घ्यायचा, नक्की. e raised to x प्लस थीटा मायनस थीटा, ए मायनस बी ना. हा, मग e raised to x मायनस थीटा वाय डिफरन्शिएट केलं, डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय? dy बाय डी इज इक्वल टू e raised to x. आलं लक्षात? म्हणजे कोण अगोदर ठेवायचं तो लक्षात ठेवा, कोणता टर्म अगोदर घ्यायची, कोणती नंतर घ्यायची. ओके, त्यानुसार ठरवायचं. ओके, कळतंय का इथपर्यंत काय केलंय? ओके, पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये बघा. पुढचं एक्झाम्पल सबस्टिट्यूशनचं आहे, सबस्टिट्यूशन नुसार घ्यावं लागेल, पण त्याच्या अगोदर काही सबस्टिट्यूशनचे एक्झाम्पल आपल्याला व्हायला पाहिजेत, त्यानंतर घेऊ. बरं, या इथपर्यंत मला सांगायचं आहे 211 पर्यंत कोणत्या एक्झाम्पल मध्ये प्रॉब्लेम येतोय मला तो सांगायचा आहे. बाकीचे पॉईंट सर्वांनी सांगायचं आहे. कोणत्या एक्झाम्पल मध्ये काय डाऊट येत असेल तो लगेच क्लिअर करायचा आहे. येत नसेल ते एक्झाम्पल सांगायचं आहे, ते एक्झाम्पल आपण लगेच सॉल्व्ह करू. सांगा पटकन, झालेत सर्व एक्झाम्पल? हा, तेच 2 मिनिटं की त्याच्यात त्यांनी सबस्टिट्यूशन आहे, ते म्हणून मी 211 पर्यंत विचारलं. मी 211 आणि तेच 202 हे 2 एक्झाम्पल, हे दोघे एक्झाम्पल बाजूला ठेवा. 202 आणि 212 दोघं पण. सांगा बरं काय करू शकतो आपण अजून एक्झाम्पल्स मध्ये, किंवा तुम्हाला एखादं व्हेरिएशनल एक्झाम्पल आहे का याच्यामध्ये की जे तुम्हाला जमत नाही असं एक्झाम्पल मला सांगायचं आहे? चंचल, गायत्री, हर्षिता,
सांगायचं एक्झाम्पल जमलेलं नसेल तर एक्झाम्पल सांगायचं आहे. चांगली गोष्ट आहे, सगळ्यांनाच काही प्रॉब्लेम नाही, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. बघू ना आपण मग, अर्धवट राहू द्या फक्त, मग बघू. शुभम, ओके, मला बुक दाखव. ओके, एक आपल्याकडे एक ऑप्शन आहे की ह्या एक्झाम्पल्सला आपण सॉल्व्ह करू शकतो 212चा. आपण का नाही जे रिझल्ट घेतले होते बघा, रिझल्ट, कोणते रिझल्ट, आपण इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रीचे काही रिझल्ट घेतले होते बरोबर, त्याच्यामध्ये रेसिप्रोकलचे काही रिझल्ट होते, रेसिप्रोकलचे काही रिझल्ट होते, ते रिझल्ट बघायचे. त्या रिझल्ट मध्ये कोसेक इन्व्हर्स ऑफ 1/x इक्वल टू किती दिलाय बरं? कोसेक इन्व्हर्स ऑफ 1/x रेसिप्रोकल मध्ये होतो ना बुक मध्ये, साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स, काय तो? बर, जर माझ्याकडे आता हे एक्झाम्पल कोणत्या फॉर्म मध्ये दिलंय? कोसेक मध्येच दिलंय का? 200 बरोबर ना. कोसेक इन्व्हर्स ऑफ असंच काहीतरी दिलं बघा, y इज इक्वल्स टू कोसेक इन्व्हर्स ऑफ, ओके, काय 10 अपॉन काय 6 साइन e रेस टू एक्स का 2 रेस टू एक्स मायनस 8 कॉस 2 रेस टू एक्स. ओके, मग जर मी याचा वापर केला, बट कोसेक इन्व्हर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स, मग याला मी कोसेकचा कशात कन्वर्ट करून घेतो, म्हणजे ह्या दोघांचा जर मी रेसिप्रोकल घेतला तर इथे कोण आहे? साइन. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन इन्व्हर्स ऑफ, रेसिप्रोकल होईल ना याचा, म्हणजेच काय 6 साइन 2 रेस टू एक्स मायनस 8 कॉस 2 रेस टू एक्स. आपल्या एक्झाम्पल मध्ये आलं ए आणि बी च्या फॉर्म मध्ये, डिनॉमिनेटर सेपरेट केला, 6/10 8/10, 6/10 ची व्हॅल्यू कॉस थिटा साइन थिटा रे, तो भाग घेऊन सांगतो. ओके, साइन इन्व्हर्स ऑफ 6/10 into sin x sin 2 raised to x minus 8/10 cos of 2 raised to x. Okay, then what is a, what is b? Okay, under root of a square plus b square, 36 plus 64 is 100, which is equals to 10. Okay, sin theta is equals to 8/10 and cos theta is equals to, okay, therefore y is equals to sin inverse of 6/10 minus sin theta. फॉर्म्युला कसा ओळखायचा माहिती आहे का, की कॉस इथे अगोदर असतो, कॉस थिटा इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, बरोबर ना, साइन ए इंटू कॉस बी मायनस कॉस ए इंटू साइन बी.
त्याच्यावर ओळखायचं. म्हणजे आपल्याकडे ए कोण आहे, 2 x आहे. मग त्याला सांगा आता काय लिहिता येईल, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 x minus theta. Sin inverse of sine get cancelled. 2 x minus theta. Why? The derivative is equals to 2 x into log 2. कळलंय? ओके. नाव ते कोसेकला पण करता येईल का तसंच? तो आय थिंक मला तर असं वाटतंय ना, तो कोसेक क्यूब नाही रे, कॉस क्यूब नाहीये. 202 नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये चुकलंय ते. कॉस क्यूब 2x दिलाय बघा तिथे. किंवा मग हा ठीक आहे, चला आपण ते पण एक्झाम्पल घेऊन टाकू. त्या पद्धतीनेच करताय. कोसेकच आहे तिथे पण, बरोबर ना. 202 202 नंबरचं एक्झाम्पल. 202 नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये पण अशीच काहीतरी ऍडजस्टमेंट आहे. त्याच्यात आपण ऍडजस्टमेंट करून कॉस क्यूब असेल ना त्या ठिकाणी कॉस कॉमन काढून घेऊ वाटलं. बघा आता, y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ काय दिलाय, 1/4 कॉस क्यूब 2x मायनस 3 कॉस 2x. ओके, परत तोच फॉर्म्युला वापरून घ्यायला रेसिप्रोकल मध्ये घेऊन घ्या. बट कॉस कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, बरोबर ना. म्हणजे y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ सॉरी साइन मध्ये जाईल आपला, साइन इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब 2x मायनस 3 cos 2x डिवायडेड बाय काय होता, 1 होता. आता ह्या दोघांमध्ये कॉमन cos 3 थिटा कसं काय रे? हा cos 3 थिटा पण येईल ना त्याच्यात, येईल ना डायरेक्ट cos 3 थिटा पण डायरेक्ट, म्हणजे रेसिप्रोकल घेतल्यावर कळतो तो. cos 3 थिटा काय तो, हा हाच आहे का, चेक करा एकदा. हाच घेतलाय नक्की. मग फक्त थिटाच्या ऐवजी ते 2x आहे, डिनॉमिनेटरला 1 येतोय, तो जाऊ द्या, तो काढून घ्या. म्हणजे साइन, बट आपण इथं असं लिहून घेतलं, बट cos 2x किंवा आपण cos काय म्हटलं, 3 थिटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थिटा मायनस 3 cos थिटा. ओके, यूज रिप्लेस करा. y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2x थिटा ओळखा फक्त, इथे पुट केलं, बरोबर. पण इथे 3 आहे, 3 इंटू 2 3 इंटू 2x, बरोबर. म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ cos 6x, बट cos कन्वर्टेड इंटू साइन, साइन therefore sin inverse of sin get cancelled, remaining term pi by 2 minus 6x. Okay, derivative, differentiate y with respect to x, dy by dx. कळतंय डेरिव्हेटिव्ह. बर, आता सांगा 202 नंबर पर्यंत, 212 नंबर पर्यंत आता काय प्रॉब्लेम आहे. 196, तो एक्स कुठे गेला रे, तो एक्स कुठून आला तिथे, तो एक्स नाही तिथे, पुस्तकातच आहे. नाही तो एक्स नाही तिथे, चुकला असेल तर. एक्स असा पेज नंबर, एक्झाम्पल कोणतं आहे. हा, अरे तो एक्स नाही, तो 10 आहे, 10 नंबरचा एक्झाम्पल आहे पुढचा, रोमन मधला. लक्षात ठेवत. ओके, नेक्स्ट. कळलं का इथपर्यंत आता, बाकीचे कळतंय का सर्वांना, ते खोडून दे त्याच्यामध्ये.
कळतंय सर्वांना काय केलंय? आणि जे नमुने दिसत आहे सध्या, आज मी जे ग्रुपवर आहेत त्यांच्या घरी कॉल करतोय. आपल्या ग्रुपवर जवळपास 50-55 जण आहेत ना. त्यांच्यापैकी आता जे उरलेले आहेत, जे ग्रुपला रेग्युलर करतात लेक्चर, मी त्यांनाच बसलो होतो. बाकीच्यांच्या घरी कॉल करावे लागतील मला. त्यांना सांगून द्या घरी कॉल करणार आहे सर्वांच्या. ओके. आता एक्सरसाइज मधले आपली एक्सरसाइज 1.2 मधले जवळपास 8 क्वेश्चन कंप्लीट झाले. नियरली 8 क्वेश्चन विल बी कम्प्लिटेड. बरोबर का? क्वेश्चन नंबर 1 तो याचा आहे फंक्शनचा, तो पहिल्या पार्टवर डिपेंडेड आहे. एफ इनवर्स काढायचं फक्त, त्याच्यात काही नाही. ओके. आणि जे बाकीचे ते आपले फक्त फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऍट सम पॉईंट दिलेले फक्त. ओके. पण क्वेश्चन नंबर 8 म्हणजे आपल्या क्वेश्चन नंबर 3 पासून 5 पासून 1 2 3 पण आहे. 3 चे पण डेरिव्हेटिव्ह बरेच ठिकाणी डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढायचे. याचे प्रोडक्टचे रूल्स आहेत. 6 7 8 हे 3 क्वेश्चन आणि सॉल्ड एक्झाम्पल मध्ये सर्व क्वेश्चन जवळपास. बरोबर, चौथ्या क्वेश्चन पर्यंत सर्व ते सगळे एक्झाम्पल आपल्या इथे सॉल्व्ह झाले. आता राहिलंय ते म्हणजे सबस्टिट्यूशन. त्याच्यासाठी अगोदर मला टेबल घ्यावा लागेल. तो टेबल मी तुम्हाला पाठवतोय. तो टेबल अगोदर व्यवस्थित बघा. कोणती टर्म आल्यानंतर एक्झाम्पल मध्ये कोणती टर्म आल्यानंतर काय सबस्टिट्यूशन घ्यायचं हे आपल्याला बघायचं. सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय? एखाद्या व्हेरिएबल मधून दुसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये कन्व्हर्ट कर. पण फायनल आन्सर मला एक्स मध्येच पाहिजे. म्हणजे परत आपल्याला रिसबस्टिट्यूशन डेरिव्हेटिव्ह काढून घ्यायचं आणि मग नंतर काय करायचं, परत रिसबस्टिट्यूशन करायचं आहे. बरोबर. सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय? एखादा अवघड एक्झाम्पल आपण फक्त एक सिंपल फॉर्म मध्ये नेतो. बरोबर. सिंपल फॉर्म मध्ये घेऊन एखादी पर्टिक्युलर स्टँडर्ड व्हॅल्यू पुट करून त्याला अनदर व्हेरिएबल मध्ये पुट करतो. त्याच्यात आपण सॉल्व्ह करून घेतो, डेरिव्हेटिव्ह काढतो. ओके. सॉल्व्ह करून मग आपण परत डेरिव्हेटिव्ह नंतर काढायचं. अगोदर सॉल्व्ह करून मग परत ज्या व्हेरिएबल मध्ये घेतला असेल त्या व्हेरिएबल मध्ये रिप्लेस करून देतो. परत एक्स मध्ये आणतो आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स परत काढतो. म्हणजे त्याच्यासाठी जो टेबल मी लागणार आहे तो टेबल मी तुम्हाला पाठवून देईल. तो टेबल सगळ्यांनी ड्रॉ करायचा आहे आणि उद्या सबस्टिट्यूशन वरचे एक्झाम्पल स्टार्ट करणार. हे एक्झाम्पल मध्ये काही डाऊट असेल तर मला सांगायचं. तसं आलं लक्षात? हे इथपर्यंतचे एक्झाम्पल मला कम्प्लीट पाहिजेच. सर्व एक्झाम्पल कम्प्लीट पाहिजे. कारण मी मिसलेनियस एक्झाम्पल असे मिक्सअप एक्झाम्पल ठेवण्याचं कारण पण तसंच आहे. वेगवेगळे एक्झाम्पल, कारण व्हेरिएशन कळायला पाहिजे कोणत्या एक्झाम्पल मध्ये कसं आहे. नाही तर सारखे एक्झाम्पल घेतलं तर काय होऊन जाईल, ती सवय पडून जाईल. ते एक्झाम्पल कसं घेतलंय एक जरी विसरून गेलं, ते एक्झाम्पल विसरून गेलं, सगळे एक्झाम्पल येणार नाही. पण मग व्हेरिएशन होत राहिलं की त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल समजेल. आलं लक्षात सर्वांच्या?